तुम पकड़ो कि अल्लाह ताला का चलो तुम्हारे जंग रावले वो जरूर ना बना दिया अल्लाह ने हमेशा हम सलामती और खैर हुआ और पैगंबर इस्लाम को एक जंग रहा है और दुश्मन से मख हुए न बस मुतूबत का दिन मुद्रे के व्यास करो यह जवानमर्दी बहादुरी और शुजाअत शिकार का न देख के कवायद द जंग जिक्र शू बया बला खबर है वरता उकरा कि चूंकि दातास तक कामयाबी द अल्लाह को इहानतों को नुसरत मिला शुदा लिहाजा स्पॉइल दफार या अमवाल गनीमत दा बुनियादी तौर द अल्लाह व द पैगंबर इस्तेहकाक दे दा बदा अवई द फरमान मुताबिक तकसीमी दी और बया बला खबर है वरता उकरा कि पर जंग के कलता दुश्मन अगा द पीस ट्रीटी द पारा ता अपील की यू शुड थिंक अबाउट दिस लीडर था अल्लाह ताला वही तो मुसलमानों जनरल का चित पदेबा ने सो चुका नुक जमीना मुसाहिद हुई द अवई द पीस ट्रीटी मन पारा अल्लाह ताला फरमाई फजनह लहा तुम पीस तो तैयार शा तुम अमन सलामतिया तो तैयार शा और बंद तैयार शा वो तवक्कल अला अल्लाह अपा अल्लाह बाने एतमाद का सही हो बला अहम कायदा कि माता जिक्र करे वा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि द मुसलमान रियासत अलाका और ताल्लुक द गैर मुस्लिम रियासत सरा बुनियादी तौर पर जंग बांधी अमन बहारिजी गणी अमन बसंग गणी द बहारिजी गणी जक अमन दे परमानेंट गण न बिया खुद तैयार है न से बिया तेज प्रिपरेशन नके न चिकलम गैर मुस्लिम रियासत तक पता लगेगा चिरदी रियासत हिस्स तैयार है निष्ठा ना बिया द मुआहिदे ख्याल न साथी अगर दरबान जंग कई दरबान से कई जंग नदी वजह ने इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि ताल्लुक द दे असास और बुनियाद भाई जंग मीन ये निजाम हर वक्त वेल प्रिपेयर साथी मुसलमान रियासत हर वक्त जान वेल प्रिपेयर साथी वह अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा कि सूरह पुवस पुरई आगा असलहा बजान सर साथी और आगा असलहा बतैयार और पसे फरमाइल कि खलक बनमड़े पे तुरहिबून बिही अदू अल्लाह व अदूवकुम द खुदा दुश्मन व सिर्फ कंट्रोल साथी सब के द खुदा दुश्मन ब कंट्रोल साथे डिटरेंट लोग करता दा बस छे दा बतौर डिटर इंसान सर साथी नो अल्लाह ताला पैगंबर तो वही कि हाँ द जिहाद द मौजू न बगाफिल न पाते कीजिए वक्तन फोक्तन ब मुसलमानों तदा खबर और पे यादे चिदई हर वक्त अलर्ट हुई कि कसो खुम मौका पेकशी न चिदई दा देरा मुदशता जिदा खबर न करने को तैयार नहीं न तैयार नहीं हो बस उसे घंटा के बटोर से नखलास छी हाँ एक घंटा के खबर उस वाले काबल की नाश्ती सही शो अभी उद्यम घंटा के पंडार के नाश्ती सही शो या अय्युहन नबी ओ पैगंबरा हर्रिदिल मुमिनीना तरगीब वर्का हर्रिद माना तरगीब वर्का इंस्पायर का हर्रिदिल मुमिनीना तरगीब वर्का मोमिनान ला गदल के ताले पजंग कोलो बांधे वर तो ऐसा तैयार सकते जान तैयार था अल-मुमिन अल-क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिन अल-मुमिन अज़-ज़ईफ़ पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई यो ताकतवर मुसलमान फर्द भी और का कौम भी कुछ ताकतवर भी दा अल्लाह ताला तक ढेर ज्यादा वक्त है तो मुकाबले में कमजोरी मुसलमान की मुसलमान का फर्द भी और कमजोर भी का कौम भी और कमजोर है दादा खुदा तुमरा वक्त न दे अगर मुसलमान वक्त है चले कुवत लरी द अकीदी कुवत लरी द अमल कुवत लरी द अखलाकियात कुवत लरी मुआशरत कवी भी अखलाकियात कवी भी अमलियात कवी भी टेक्नोलॉजी कवी भी सियासत कवी भी दादा अल्लाह ताला वक्त है या अय्युहन नबी ओ पैगंबरा हर्रिदिल मुमिनीना तरगीब वर्का इंस्पायर का मोमिनान गदल के ताले पजंग बांधे यकुम मिनकुम इशरूना कविता सुना इशरूना शरकसान साबिरूना स्टेबल खलक इशरूना सिर्फ आदत बाने शल नहीं स्टेबल खलक की समझे इस्तिकामत वाला खलक कविता के शरकसान इस्तिकामत वाला यगलिबो मियतैन दई बगालिब राजी 200 कसानो बांधे वही यकुम मियतुन और कविता के शरकसान यगलिबो दई बगालिब राजी अल्फन फजरो कसानो मिन अल्लज़ीना दागचाना कफरो च कुफर करे दे बोले बदासी कीगी यानी दा यो मुसलमान ब पलसो कसानो गालिब बोले राजी यो मुसलमान ब पलसो कसानो गालिब बोले राजी जिक्र मुसलमान नंबर अव्वल अकीदा कविदा नंबर अव्वल अकीदा कविदा नंबर 2 अमल सालिह दे नंबर 3 कैरेक्टर इस्लाम दे
कैरेक्टर اسلام دے. نمبر 4 په خبره باندې پوهیږي چې زماره د جنگ مقصد څه دی. صرف خون خرابه کول دي؟ زماره د جنگ مقصد صرف چلو چپول دي؟ زماره د جنگ مقصد صرف کلاشنکوف او زکو یکرا تختول دي؟ نه، زماره د جنگ مقصد د الله د دین علم پورته کول دي. نو الله تعالی او دغه فکر کافر سره نشته، یقینا باغ ډیفیټ کیږي. یغلبوا الفا من الذین آدے بغالب رازی فزرو کسانو دا آچانا کفرو چو کفر کردے بأنہم قوم زکدا کافران یو داس قوم دے لا یفقون چے دے پوئی گیا ایڈیالوجی نلری. دی پوئی گی نمانا ایڈیالوجی نلری، سفکر او نظریہ نلری، سفکر او نظریہ. او ما تاستا مسئلہ ذکر کروا کہ حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ اگر بیان کئی چے یو قوم غالب راځي په دشمن خپل باندې د دوه وجو. څه وجو؟ د دوه وجو. نمبر اول چې خپل ایډیالوژي سره سنسیر وي، هر څه عقیده چې ده، هر څه نظریه چې ده، هغه سره سنسیر ده. نمبر 2 دا اول. نمبر 2 د عصر او د حالاتو په تقاضا تیارې نیولې. نمبر اول sincerity to his ideology اور نمبر 2 preparation according to circumstances. چې د عصر څخه تقاضا ده هغه تقاضا تیارې نیولې ده. امام ولی الله فرمایي رحمه الله کوم قوم سره چې دا دوه شی نه وي د دې فټ کیږي نه، چې دوه شی نه وي سره د دې فټ کیږي نه. کپدې کې یو ور سره نه نو سټلی به فټ کیږي. یعنی عقیده سره خو نظریه سره هر څه نظریه چې ده، ایډیالوژي هر څه چې ده، هغه سره سنسیارټي خوشتا، اخلاص خو پریپریشن نشته. صحیح نتیجه به صحیح ډیفیټ. صحیح ها تیارې شته خو سنسیارټي نشته ایډیالوژي سره، نو سره د اصله به تختی سبق ځکه سنسیر نه دی. چې سنسیر نه دی اصله رایفل په خپل جنگي ګن دا په خپل جنگ نه کوي، نه ځکه یو په خپل جنگ کوي. د دې شاته سره په کار دی. او دا سړی سنسیارټي نشته، بل ایډیالوژي سره زما هدف سره دوسره پر جنگ کوي. زما هدف سره سم ایډیالوژي ده، پرپز نه سره لري جنگ. نو چې کله سنسیارټي نشته نو نتیجه پیدا شي چې اسلام او سره لري خو د تختی. خبر دین کړه اوس دا روس چې افغانستان نو تفصیل اسلام ور سره نو تو ور سره وا خو هدف معلوم نه چې زمونږ هدف سره هدف معلوم نو، بل په کمیونیزم باندې اعتماد د هغه د سولجر هغه ختم شو. کمیونیزم باندې دا هغه اعتماد ختم شو، هغه سنسیارټي کمیونیزم سره پاتې نشو، لہذا هغه ځان له سهار ورنکړ شو. خبر دین کړه نو صلی الله تعالی فرمایي چې د عظمت خلق strong وي، people are strong وي، دته وی اولو العزم. صحیح ورته اولو العزم. الله تعالی وی اولو العزم مسلمانان یو د لس سره جنگي، یو د لس سره جنگي، او صاحب رخصت کمزوري خلق دا به یو د دوه سره جنگي. کمزوري خلق به یو د دوه سره جنگي. نو که په یو باندې کسان درې شو دی او تقریبا دا جرم نه دی. که په کمزوري مسلمان باندې په یو کس باندې کسان څو شو درې شو، یعنی دشمن یو په درې شو ا دیو تقریبا دا جرم نه دی. او که یو په دوه او دیو تقریبا ګناه کبیره دی. که دشمن یو په دوه او دیو تقریبا دا ګناه کبیره دی، دا میجر سن دی. الان خفف الله عنكم اس اسانی راوست اللہ تعالی تاسبانے وغلما او اللہ تعالی دا مشاہدہ اکڑا ان فیکم ضعفا چی پتا سو کے ضعف و کمزوری دا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ پس اس کوید تاسو نسل کسان صابرۃ استقامت والا جماعت یغلبو مئتین دوی بغالب رازی 200 کسانو باندې نسل کسان چی پا 200 غالب رازی مانا دا یو پا دوا مانا دا چیو نو مسلمان کدے کم بھی مینز دشمن یو پا دو زیاد تے در پارتیخت جائز نہ دا در پارتیخت دا ایکسکیوز نہ دے او کہ یو پا دریشو نو بیا ایکسکیوز موجود دے کہ یو پا دریشو بیا ایکسکیوز موجود دے اگرچہ بیا ہم عظیمت دا دے کہ تخت بنا تخت زکا خو یا با کامیاب شی یا با نو که کامیاب شی نو مجاہد بشی یا با مرشی نو که مرشی نو بیا ہم کامیاب شی سشی شوی شہید شوی وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ أَكَوِتَاسُ كَذَرْ كَسَانْ
یغلبو الفین دوی بغالب راز 2000 کسانو باندې باذن الله په اذن د الله والله الله تعالی مع الصابرین دې ملګری دې دا استقامت او صبر والا کسانو. نو متاستا مسله ویلې وا چې هر لفظ صبر چې قران کې ذکر دی امام احمد بن حنبل فرمایي رحمت الله علیه چې دا صبر په معنا د استقامت دی. صبر په معنا د او امام ابو حنیفه فرمایي چې صبر او استقامت ته یو بل نه جدا جدا نه دي. هر یو بنده چې صبر پکې د کې استقامت وي او هر بنده چې استقامت پکې وي نو صبر پکې دا څه نشي کېده چې مونږ او فلاني کې صبر ډېر د استقامت پکې نشته چې استقامت پکې صبر کوم دی یا فلاني ډېر استقامت سره خو صبر پکې کېږي ناجیبه د استقامت سره. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صبر او استقامت دا لازم ملزوم دي انټرکنیکټډ وي په انګریزي کې. انګریزي کې ورته څه وایي انټرکنیکټډ. ما کان لنبی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان قیدیان اونیو غزوہ بدر کی سورہ او یا کسان خو پکې مردار شو او یا کسان دای قیدیان ولور غټ غټ سردارانو او یا کسان غټ غټ سرداران دای قیدیان ونیول او صلی الله تعالی ورته چې نه دا خلون بنه جنگو د اسلام بدر د اسلام خلون بنه جنگو ستاله تر اوسه پوری ریاست اسټابلیش شوه نه ده حکومت در تر اوسه اسټابلیش شوه مستحکم شوه نه ده او دا کافران خطا یو طرد نیواله غني څه دي غني یو لقمه طرد غني چې بس خدا خدای ته چول دیو ان غلبل دي نو الله تعالی ورته د فرست امپریشن از دی لاست امپریشن لومبنه اثر تعالی هغه ورزول پکاره چې د یری درو چې بیا تا خلاف جنگ ته راوته نو تا چې د قیدیان اونیول هغه تستا مزاج باندې طبیعت طبعا ډیر نرم سره طبعا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو ډیر نرم سره دی چې خو چا باندې گزار نکړ یعنی آرمی به لیټ کولا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې په عمر په جنگ کې په چا باندې گزار نه لیکل سوای یو د ابی ابن خلف نه بس یو سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نو سره ابی ابن خلف هغه لعین پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته بدی خبره کړې سپیری اف ورډ ورکه استعمال کړو او پیغمبر علیه السلام ولا مکه کې ترټ ورکه چې ابی څه حالت بنی چې زما په لاس باندې به جهنم ته رسي به زما په لاس به جهنم ته رسي وې ته ما سره کوم ځای جنگ کې دلته مکه کې ګرځېدې نشي زمونږ د وجه جنگ وکي وینا یو دور وځات راځي چې ته زما د لاس حاله کېږي د بدر موقع چراله ابی ابن خلف هغه څلو ته تیار نه ځکه دا پته چې پیغمبر دا ترټ راکړی دا باندې رښتیا کیږي صحیح خو ابو جهل ول ډیر تعیر وکړ عار ول ورکړ شرم ورته ودرو به غیرت سړیا تیریږي نو لاړو بیا ته کوشش کو ماته تاسو واقع ذکر کړی و کوشش کو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره نږدې را نشي کینن با خبر رښتیا کیږي خو پیغمبر پروفیسی ده او پیغمبر علیه السلام پروفیسی ده لہذا کوشش به کو چې یکا یک د اثر اخلاص او د پیغمبر علیه السلام خاطر راتیر شو او حضور علیه الصلوۃ والسلام دغه خپل هغه توره لاس کې نیولې و پس مکه لکه د لکړې لګولې و حضور علیه الصلوۃ والسلام میدان جنگ کې د آرمی قیادت وکړو لیډ وکړو خپل توره به د لکړې په شان صرف پس مکه لګولې و صرف کمان به ورکو چې تداسو کا تداسو کا تا خلا شتا تا خلا چې دا ګروپا خلا چې دا فلم صحیح کمان به کو او شوی کته چې دا خو ابی ابن خلف خواته کیږي بس دا څه هغه تور راوړل او دا څه دا تور سره ولور او دا تور سر چې ورلو د سړیو چغه واره او مکه طرف ته دا خپل څه پس غلاک نو خپل قبيله او ټرایب خلک ور پس راغله خدای قرآن کوم دی شرمولو ذلیل سړیا څه چل شوی دا تخت ولې میدان نه تخت خلکو سره مخ څنګه لګو ورته وی زړه مشه وی کم ده زخم نو زخم وکړه اصله سرمن سره شوی غوډه وا تاسو معموله کده اغزه ته ولګي سرمن لګه سره شوی وی دا زخم ده ته دینه تخت ده تعال توغره د پیغمبر برګری دی علیه الصلاۃ والسلام د چا لات ماته په یو لاس چلګيږي د چا خپل کې دلیل په یو په باندې دنګونه وي او جنگيږي او میدان نه تختی او ته کوم ورته او دا زخم ډېر معمولی صرف دا سرمن سره شوی دا خو ولکن تعلمون بضرب من دام درته معلومه چې دا گزار د چا دی ورته گزار د چا دی وې دار باندې پیغمبر گزار محمد را باندې گزار کړي صلی الله علیه وسلم وې قسم په خدای چې کوم تکلیف زما بدن ته دی دا وې ک د بدر د صحرا په ټولو وحشي زناور باندې تقسیم کې ټول بلی ونی شي ټول بلی او چې کله مردار شه پرې وته چې چا ولا لاس وړو بس بدن یې رکېږي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم کوم بنده چې زما د پیغمبر په لاس قتل شي دنه زیات ظالم په انسانيت کې بل نشته ځکه پیغمبر فطری طور دومره رحم دلی چې باندې گزار نه کوي ته پیغمبر فطرت دی په خپل ځای باندې
گزار خو چې چا باندې گزار وکړو دغه سړی انتهایی لعین ترین سړی دی. د دې وجه نه پیغمبر په گزار وکړو، او چې پیغمبر په گزار وکړو د خدای قهر وي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان چې گرفتار کړ، الله تعالی ورته وی دا کار خنو، دا کار شنو چې دا قیدیان دي نیولې مړ کړی ویو. څه به کړی؟ په جنگ کې به مړ کړیو. اوس چې قیدی کړی دي نو د قیدی مړول خو جایز نه دي. چې قیدی کړی دي اوس خو ورته نشي ویل چې اوس مړ کا، ځکه دا خو بیا وار کرایم دی. دا به څه شي دی؟ دا خو بیا جنگي جریمه ده. قیدی مړول، قیدی مړول، پرزنر افوار مړول دا خو وار کرایم دی. پیغمبر اسلام ته الله تعالی خو قیدیان کول بده نه، جنگ به ورسره کو چې دی باندې دباو پروت دی چې بیا آینده لپاره ستا مقابله غلې راغلي. ما کان لنبی دا مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې ویل د لپاره اسرا جنگي قیدیان. اسرا معنا قیدیان. ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې ویل د لپاره جنگي قیدیان حتا یسکن فی الارض مگر بعد دې چې دې وینه توي کی زما کې. معنا دا ده چې دې دباو قائم کی یسو کی چې خلک ویریږي چې په دې قوت سره جنگ کول، دې قوت سره جنگ ځان مړول دي، دې قوت سره جنگ کول ځان. ما تاسو ته وینسټن چرچل د برټن وزیر اعظم هغه یو ډیر عجیب خبره کړې و. سی ویل to capture a hilltop or a seaport or an airport or a big city is not a victory, but victory means to cut off the power of your enemy to fight again. صحیح دا وکټری نه ده چې لوی خار دی ونیسو علاقه دې قبضه کړه، سی پورټ ته قبضه کړه، ایرپورټ ته قبضه کړه، سبا دا بیا هم لوس کول شي. که جنگ رواني نو چې کوم سی پورټ ته نیولې سبا یې لوس کول هم شي، کوم ایرپورټ دې نه نیولې سبا یې لوس کول هم شي، کوم سټي نه نیولې ده سبا یې لوس کول هم شي. هغه وی اکچوال وکټری دا ده چې جنگ دې شروع کړو دومره د دلایل سره جنگ وکړه چې د انمي او د دشمن پاور ختم کړي چې آینده لپاره بیا تاسو سره جنگ ته تیار نشي، چې بیا ځان سم نه کی جنگ ته. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی دغه فلسفه ذهن کې ورشي چې جنگ شروع کول په اسلام کې ډېر شرایط غواړي. په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر آسان کار نه دی. په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر آسان کار نه دی، ډېر مشکل دی. خو چې کله زمينه مساعده شو خدای وایي چې اوس جایز دی، اوس ورځي اوس جایز دی، بلکې اوس تا وظیفه ده چې دا جنگ وکړي. نو چې کله جنگ دې شروع کړو نو الله تعالی وایي چې اوس بس تر اخره پورې ورسونه. اوس د خبرې سره نهایت معلوم کا سی معلوم کا سو انتہا تے ہو رہا سوا نتیجہ کو مرتب شي. ما کان لنبی ان یکون له اسرا مونږه پښتو کې ضرب المثل وي څوک چیړه ما یې چیړل وای خلک څنګه ول وای څوک چیړه ما او کچا او چیړلې کچا او چې نو یې بیا پرېږدو ما چې سود کوړه نه رسولې صحیح دې تاسو بچیړه ولې خلک ټارچر کې او کچا او چیړلې نو بیا ستا مجبوری ده چې ریټالیټ کې باندې صحیح. نو چې مجبوری کې ریټالیشن شروع کو نو بیا داسې مکو چې دې دروازې نه بار نه کوړته ورسو اوس چرته ورسو اوس کوړته ورسو چې واپس بیا را نشي. ما کان لنبی مناسب نه د پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وی د پاره جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض. دا هغه سره موږ په خوانه طالبو خدای مرګ شوی که څنګه هغه سره وعلیکم السلام ما دا آغاز ہے من بخانے طالب خدای مرخ شوی. ما کان لنبی مناسب نے پیغمبر دا پارا دانند زړو طالبانو دور دے اجی کریوں زمون زور طالب کراجی کریوں ما اجی کریوں زمون زور طالب خورخ شو. ما کان لنبی المناسب نے پیغمبر دا پارا ان یکون له اسرا چې وی د پارا جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض مگر بعد دې چې د وینې توي کی زما کې نو د وینې تویولو معنا چې یو hebat قائم کی چې څو کی موږ ته hebat دبدبه قائم کی. تاسو دبدبه لفظ وای روب قائم کی. روب لفظونه استعمالوي چې هغه دشمن ته وایي. اوس الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې تا قیدیانو ورسره پاره اوس د پیسې ته خپل ریلیز کړي مړې خو ته نه انې مړول جایز دي، نه مړې او نه مړول جائز دی. نو سبا کې پیسې وته خلی په پیسو به رها کې تريدون عرض الحیات الدنیا، تاسو د دنیا اساس غم غستی دیو جره کې جانو نیول.
تريدون غرض الدنیا آیا تاسو غواړئ سامان د دنیا په بدل د قیدیانو کې والله یرید الاخره الله تعالی غواړي آخرت چې دام او آباد شي والله عزیز الحکیم الله تعالی غلبی والا او حکمت والا دی لولا کتاب اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې قیدیان اونیول د قیدیان او سه خلاصم په پیسو کړل نو الله تعالی خدا خبره دا شو کړل کار چې ناروا شوی دی الله تعالی ان ناروا نه ده خو مناسب نه ده بعضی کار وی روا خو سي کولی نه پکار بعضی کار یعنی ټول جائز کارونه خلک نه کوي کنه بعضی جائز کارونه داسي چې هغه بعضی خلکو لپاره کول خني بعضی خلکو لپاره کول خني نو پیغمبر ته الله تعالی وی دا کار دی جائز خو تاسو لپاره کول نو پکار دانه مناسبو The first impression should be the last impression as that is the last impression. دا اخیری اثر دی دا ډومبنه امپریشن څخه دا ډومبنه جنگو باید چې hebat ته قائم کړی او چې دا کار دی وکړه کې ځان دی اونیول او په پیسو د اخلاص وکړ لولا کتاب من الله کچری نوې لیکل حکم د الله جانبنا د پیسو اغستو سبقا د مخکنه ثابت لمسکم رسیدل بوتا سوتا فيما فاغ مال کې اخذتم چې تاسو اغستلې دې کې ځانو نا غضب العظیم یو ډیر لوی عذاب به درکړو کدا کار ناروا وي چې پیسې مده کې ځان نو لري رسول الله تعالی په نفسه جائز دی لا فل خو کول نو پکار بعد شی لا فل وی خو موقع مناسب دی بعضی شی صحیح ها لا بعضی خبر رښتیا وي بعضی خبر خو موقع داسي کاغه او رښتیا خبره کې فتنه ته جوړیږي نو ته به شریعت حکم سره کیپ کوي بس بیا پټخلو اوس ته وایي چې نه دا خبره خو کوم رښتیا دی خدای ویلي رښتیا خدای له بے قوبه سره مړې په دې بل سړي باندې دا خبر رښتیا ده او دې موقع باندې مناسب نه راغ سړی ورته جذباتي شوی دی صحیح خبر دین کړه نو خبره خو رښتیا ده خو سړی جذباتي دی کته دا خبره کینه په ورمنډه کې مړی نو بس الته بس کې کیپ کوي دیو جل الله تعالی فرمایي الذين امنوا اتقوا الله او ایمان والو خدای نه ویریږي وقولوا قولا سديدا رښتیا خبره کوي خو د موقع او محل مناسب رښتیا خبره کوي قول سدید دی ته وي چې خبره رښتیا وي ا د موقع محل مناسب وي نو بعضی خبره رښتیا وي خو د موقع محل مناسب نه صحیح موقع محل مناسب نہیں نہ خبر ہو خدا کا خبر مثال احمد پر ریکارڈر کی ورش صحیح یہ الگ نہ باہر نہ پچڑا رہا گئے سوچ لارے مڑو تین ہے جو باہر نہ پچڑا رہا گئے مور ورتے وڑے وی مور فلانی عالم وی تا وڑے والے وی आवाज غنا بلا خلق دے بس زبارو نہ ما خلق وئی وی خدای دې لاسونه مات کی تا وڑے وئی وی زر استیاوانه پر استیاوانه وئی زه سم رښتیا وام نو پر خدای دې به خو باسي پکاره تعالی انعام درکړي اپریشیټ کوي چې ته رښتیا وای پر رښتیا و دی وای هغه ورته او مولوی کته ته مم رښتیا وای نو ته به مو وای په مولوی کته ته مم رښتیا وای ها ته به مو وای هغه وای زما د لاس مات شي ته به بچی رښتیا وای زه به تاوام ته وای ما سره رښتیا وای ویسه مولوی د بابا خو یو کارو چې وفات ده ته دا سترګې چاته توړې ما به لختر اوسه باندې دې خو تاسو نو بعضی خبره وی رښتیا خو مناسب نشته وکي نو دی وجه الله تعالی وقولوا قولا سديدا رښتیا وای خو موقع او محل ته ګوره چې کوم ځای رښتیا ویل پکار دي خبره دین کړه نو دا لولا کتاب من الله خدای وای کدا قانون د پیسو اغستو په جنگي قیدی باندې مخکې ثابت نه وي نو بیا خو تاسو ناروا کړو چې ناروا مو کړو نو در باندې به عذاب راغلی او دا جنگي قیدیان دا تولید کې مثال احمد چې دا او یا کسانو او چونکه لومبنه جنگو لومبني جنگي قیدیان چې پیغمبر الله صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم لومبني جنگي قیدیان چې پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم لا سره راغلی لہذا قانون ور د پاره نو چې سرسو ته پرېږدم اپوار د پاره قانون سره نو پیغمبر اسلام پر ایڈوائزری کونسل لا وسته د پیغمبر اسلام دو قسمه ایڈوائزری کونسل یو جنرال یو سپیشل په جنرال کې به ټول صحابه راځم جنرال کونسل کې به ټول صحابه راځم او سپیشل کونسل کې به ابو بکر عمر څوک به سپیشل ایڈوائزران پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما دا د سپیشل ایڈوائزرانو چې په ژوند ورسره په مرګ ورسره دي
په قبر اور سره دي قیامت پر چې راپاسي پیغمبر اسلام وایي زما یو لاس به ابو بکر لاس کې او بل لاس به د عمر لاس کې سبخت اور خلک لا دواړه. نو پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر ته وایي ابو بکر او جی دې سره څوک دا او یا کسان چې مراوس دي دې سره څوک. حضرت ابو بکر رضی الله عنه طبيعتن او فطرتن نرم سړیو ډېر رحم دل سړیو. هغه وی چې دا څوک پر دې خو نه خو زمون کړونه دي او تر ځامن ځکه ما کې والا څوک ټول دې ځانو یو قریشو به هم اعمامک و اعمامنا وبنو اعمامنا څوک زمون کړونه دي څوک پر تر اکا ځامن دي څوک ما اکاګان دي څوک ما دا اکا ځامن دي وی چې احسان ورسره وکړي چې ځای دا ډېر ښه. حضرت عمر رضی الله عنه ته عمر ستاسو خیال دی مزاحم دا اکا ځامن خدا خو طبيعت خبره. حضرت عمر خو طبيعت سختو ویجی دا هغه خلک چې د بلال د خپل کې پړې واچو رسای به واچو د مکه موزه په لارو کې به راځه. دا هغه خلک چې دا عمار روان ناشته به دې عمار دا په ګرمو شګو باندې ور واچو د پاسه فټیګه کې خوده. او دا چې هغه خلک چې زمون جرم سوچ دی موږ د مکه نه راځي. او دا چې هغه خلک چې تیم نه معاف کړي تعالی هم په دې سټ کې صدر اچول او چوک کړي. او دا چې هغه خلک دي چې زمون خلاف د دسیسې او سازشونه کړی دي او اوس راغلي دي موږ سره جنگ هم کوي دا د معافی مستحق دي. دی به معاف کې پیغمبر اسلام ورته څوک حضرت عمر رضی الله عنه ورته زما دا روډ په کې نه ته زمانه عمر کې عمر شبه پلار په ځای دی زید ابن الخطاب صحیح ویجی کستای یاره ظلم دی الله اکبر په خپل رور وان چې د زما د خدای او زما د پیغمبر مقابله ته ول راغلی زما سره هیڅ نشته دې ته وای ایمان دې څه دا ډېر ځان کار دی. دا عمر د ایمان خبره ده وی زما د پلان په ځای زما تربیت کړل خو چې زما د خدای زما د پیغمبر مخالف د مور سره رشتہ نشته نو اجازه راکې چې زه په ورمنډه کوم صحیح. او وی چې هغه د عباس ناشته پیغمبر اسلام ته خدا د په حواله ونه چې ستاتره د په ورشه حضرت علی ته اشاره وکړه وی عباس ناشته د علی تر ده او وی عقیل ناشته د علی رور ده عقیل ناشته د علی رور ده وی علی ته حکم وکړ چې پاره ورشي نو چې خپل باندې بسم الله وکړه دا نور بل کدا چې مولوک ته پروکټ راکټ کو صحیح چې ته یو درس ورکو چې اندر پر به زمو مقابله ته نشي. او دا راي صرف دا د عمر او پټولو صحابه باقی ټولو به چې رجمون قوس نوی نوی دل تراغلی ولا تر اوسه پر ریاست هم نه اسټابلیش شوی جنگ ور سره مو شو معیشه حالت هم دغه سره سیاسي حالت هم دغه سره اوس کدی مو ملکل یو لوی هنګامه په دنیا کې به لوی پروپاګاندا شروع شي ځکه دې پروپاګاندا ماشين هډیر زیات دی صحیح فاکس له ور سره دی صحیح. نو خو بس جوړه داسې زبردست پروپاګاندا مو کې دې مو بدنام کی دنیا کې نو خبردار چې خلاص شي یو دا ته مرو نه نه کفاک سلون ور سره دی او قبلم ور سره دی کسینن ور سره دی کا ور سره دا کول پکار دی خبر دین کړه اوس کله دا آیت نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدای رحم وکړو چې عذاب راونه لګو که عذاب را لګل دی فیصله پس منظر کې لما نجا منه الا ابن الخطاب سوای د عمر نه خدای پر یو کس نو معاف کړي سوای د عمر نه خدای یو نو معاف کړي. نو جنگي قیدیانو سره بس کیږي سوره محمد شپږویشتمه پاره ده. پیدا وکم آیت نمبر داول نے شروع کر الذين كفروا كسان چې کافران شوی دي وصدوا عن سبيل الله امن کړي دي خلق د لارې د الله نه اضل اعمالهم دوی ضایع کړي دي عملونه خپل دوی کوم د خیر کار کوي دا غیم سری واډ نشته د عقیده برابر نه ده نو چې عقیده برابر نه نو نیک عمل څه اجر نه. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي دي نیکو آمنو او ایمان راوړل بما نزل علی محمد
پاغ دین چې نازل شوی محمد رسول الله باندې او الحق من ربهم دغه دنیا دغه کتاب حق دې جانب درب دوی نه کفر عنهم سیئاتهم الله تعالی رشودی دوی نه گناهونه دوی واصلح بالهم بهتر کړی د حالت دوی بال معنا حال بهتر کړی د حالت دوی ذالک بان الذین داد دی وجه چې تاکي سرا کسان چې کفر کړي تبع الباطل هغه اتباع کړي د باطل او ان الذین او کسان چې ایمان راوړي اتبع الحق من ربهم د اتباع د حق کړي چې جانب درب د دوی نه راغلي دي کذالک یضرب الله دارنګ بیان الله تعالی للناس خلقتا امثال او صفاتونه دوی امثال معنا صفاتونه اس دا اصل آیت ہے آیت نمبر 3 کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَلَ چتاسو مخ شید کافرانو سرا کمزائے پا جنگ کی کمزائے پا جنگ کی نو بلش پا منگا تفصیل ذکر کرو کہ اسلام اصلا دا جنگ حکم نہ کری اسلام اصلا دین دا سرے دا امن سلامتی آدے جنگ پا انیویٹیبل اور انیوائڈیبل سرکمسٹانسز کی کہ ناقابل اجتناب بھی منگا پختو کیوں چھے پیش نبی آتشتا نشتا نو بس بیا پیشه کړه نه بیا تیسته مکه بیا په مخ ورځه بم وړاندې باندې زور کړه صحیح اوس هغه پیشه بسې نو دا غي لپاره مونږ دوه آیاتونه سوره بقره یو آیت د سوره نساء یو آیت د سوره حج لیکل موټو یاد دي فرخانه دوه آیاتونه د بقره هم دغه آیاتونه خو سیف الله خان انسپایر کړه صحیح ننن لګیا شیرشاه انسپایر کوي څنګه ګوره کته انسپایر شنه نو دعایتونه د بقره چې الله تعالی فرمایي قاتل الذین یقاتلونکم جنگ کوي هغه چا سره چې چا تاسو باندې جنگ امپوز کړی دی نو چې بل چا در باندې جنگ امپوز کو نو ته ورته سوې چې په خیر په خیر په خیر راځي چې حلوا در باندې وخورم الله تعالی وایي چې څوک در باندې جنگ امپوز کوي ریټالیټ کوا څه کوا ریټالیټ کوا مقابله کوا بیا ډیفنس کوا خپل یو دا چې جنگ چا امپوز کړي یو وجه ده دیم وجہ وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دسیسه کوي ستا خلاف ستا ریاست خلاف سکے دسیسه کوي نو چې څنګه ستا استخبارات یا مخابرات تاسو مخابرات او استخبارات وایي استخبارات عرب ورته مخابرات وایي نو چې استخباراتو درته اطلاع درکړي یو دسیسه روانه ده داسې تیارې دشمن روان کړی دی او په داسې حالت باندې اٹیک کوي نو قبل دې چې هغه پریپریشن مکمل کړي پتا اٹیک کی ها تو ورمنډه کړو صحیح وقاتلهم حتى لا تكون فتنه الله تعالی وایي دغه دسیسه ولا ختمه کړه دغه ولا اوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دا دویمه خبره او درېمه خبره الله تعالی فرمایي سوره نساء کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله تعالی فرمایي عجیب خبره تاسو باندې کوم صندوق په خله چې جنگ نه کوي حالانکه کمزوري مسلمانان نارینه زنانه ماشومان چغي وي ماشومان چغي وي چې ظلم ورسره کیږي د دین په اساس باندې او هغه چغي وي ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها خدای دې ظالم شهر نه او ظالم وطن نه خلاص کړي موږ سره دا ظلم کیږي د څه بنیاد د دین په بنیاد ته الله تعالی وایي ته دغه ماشومان چغي نه اوري دغه زنانو چغي نه اوري دغه نارینو چغي نه اوري ای سره دا جاته پر څه کیږي ذاتي جګړه نه ده جګړه ده سره د دین جګړه ده الله تعالی وایي ته دغه دین منون کې مستاور سره تعلق نشته دا دریم باعث ده دا هغه د لپاره کنډیشن مونږ ویلو په سورہ انفال آیت مورده یاد کنډیشن مو ویلو چې نمبر اول چې دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي هغه ورسره زیاتې کوي د دین په اساس که دنیوي جګړه ده په دې پوښي که دنیوي جګړه ده د اسلامي ریاست ذمہ داری خو نه ده چې د غیر مسلم ریاست د مسلمانانو مالی جګړې به ختمه اخو دنیا له ژوند تیرې ته خپل ټیکسونه په خپل ټیکس نه ورکړي آی آر ایس ورته صحیح او آی آر ایس والا گرفتار کړ نو اوس بس کوي موږ به سوچ مسلمانانو سره ډېر لوی ظلم کیږي وای ولاسي کدا وای دا خیانت کوي دا چیټ الکه دا خو د چیټینګ کوي دې سره د اسلام سره تعلق دی اسلام دله دای اجازه ورکړي دا چیټینګ وکړه صحیح نه الله تعالی وای ته دنیوي معاملې خلیو دم الون وذ دیر بزنس او که زیاته ور سره کیږي د سب بنیاد د دین په بنیاد نو بیا هم الله تعالی وای چې ته دا سټپ ان مکوا
از خود سو موټو ایکشن وای ورته سو موټو ایکشن. الله تعالی مسلمان ریاست ته وایي چې تبه د هغه مسلمانانو لپاره سو موټو ایکشن نه اخلي. که سو موټو ایکشن دی واغستو هغه به نو ټربل کیږي. ای بس شي ځکه غیر مسلم ریاست خو ورته وایي چې ته سټیزن زمای څه شي سټیزن زمای هغه سړی هغه ریاست پتا باندې ډیر زیات خفقېږي. دا غي وجه دا ده چې ته دا غي جاسوس یې، ته دا غي څه ته دا غي د جنسای سره دالته دلته راوي د پاره نه خو هایټریزن کې راولي. اوس خو لا صرف دبي او بیا به پانسي کی یا څه بیا پانسي ته ورکې دی چې هغه خو په دې وجه تا باندې عمر ډیر لوی احتجاج وکړي چې دا غي سپایي خبره نو دی وجه الله تعالی اس خود بس ته پن نه کې که هغه دنه ډیماند وکړه ال سټیپن وکړه هغه مظلومان مسلمانان که هغه دنه ډیماند وکړي چې موږ سره ځاتې کیږي دین پاسه زمونږ سره هیلپ وکړي نو صلی الله تعالی وغه هیلپ هم داسې نه چې راځي ټانکونه روان کړي سوخه راځي ټانکونه روان کړي آرمی مارچ کوي زکات تا غیر مسلم ریاست مسلمانان سره ځاتې کوي الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق. الله تعالی فرمایي کدا غیر مسلم ریاست سره د سفارتي تعلقاتي دا معاملې او په سفارتي تعلقاتو حل کړي په سوال کې په سفارتي تعلقاتو به حل کړي کدی سره د فورم شریک دي سره د وسره یو شریک فورم دی ورسره شته د آسیان تنظیم یا بل تنظیم یا بل تنظیم یا یو ان او الله تعالی فرمایي هغه ته وړي دا مسله ته بس کې دا هغه ته لارې ورده هغه فورم باندې به دا مسله وچته صحیح چې کوم مشترکه فورم کې تم ناشته او دا غیر مسلم ریاست هم ناشتي. ما تاسو ته مثال درکړم چې د کشمیر مسله ده نو پاکستان سعودي یا گجرات کې مسلمان سره ځاتې کیږي اوس پاکستان روزانه رواني ټانکونه روان کړي چې راځي ال بیا گجرات کې مسلمانانو سره ځاتې کیږي هندوانو په بیا راځي دی حکومت هم دینوانو مرګره ده فلانه دا خو بیا یو ډېر تباہي وي نه بس صرف پاکستان رومبه خو سفارتي تعلقات استعمالي نو څو کی سفیر راوغړي د انډیا سفیر هغه راوغړي وزارت خارجه ته ناغته یو احتیاجی مراسله ورکړي سوال ورکړي the protest مراسله ورکړي this is a matter of grave concern for Pakistani government and people as well چې دا پاکستان د حکومت او د پاکستان د عوامو لپاره یو ډېر د تشویش باید چې گجرات کې مسلمانانو سره کوم ظلم کیږي د دین په اساس باندې کیږي صحیح and we have all the right to take it to international forum صحیح چې دا شی کنټرول کوي کله موږ به دا مسله چرته وړو انټرنیشنل فورم ته وړو یو نو ته وړو یو ته وړو بل ته وړو ان مين اخلاقی طور په تاسو فایټ وکړل سره خبر نو دی وجه الله تعالی تعالی نو تویل الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق کدا غیر مسلم ریاست سره سفارتي تعلقات وی یعنی کامن فورم ور سره نو جنگ ته باندې پرمخ کیږي هغه فورم ته وړي خبره چرته وړي هغه نو بیا الله تعالی ورپسې وي چې الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير کدا اصول فالو نه کې په دنیا کې بچرته امن ران شي هر وخت به جنگي یو لوی فتنه به یو لوی فساد کبیر به ډیس آرډر او مسکیب په دنیا کې رواني خبر دین کړه او سرورم باعث د جنگ چې جنگ پکې ان ایویټیبل او ان اوایډبل وي هغه د سوره حج آیت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. الله تعالی فرمایي هغه مسلمانان لما اجازه ورکړه دي چې چا سره زیاتې شوی چې دې جنگو کی دې ریټالیټ دې څه کی دې ریټالیشن کی بانهم ظلموا ذکر دې سره زیاتې شوی دي څه زیاتې الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دې د خپل وطن نه د کورونا د پراپرټي او جایداد نه راځي شوی دي په زور باندې نو چې راځي شوی دي دې ریټالیشن کی ټو ریکیپچر دیئر پراپرټي چې خپل پراپرټي واپس والی چې خپل کور او وطن نو بل دغه سنور بواعث دي او ما تاسو ته مشترک او کامن شی راوښته چې جنگ د کفر په اساس نه کیږي کافر سره جنگ د ظلم په اساس کیږي ظالم سره یعنی دا سنور څنګه په دې کې کامن نقطه سره ظلم نه کفر نه دی ظلم نه کفر نه دی دا نه چې کافر سره جنگ کوه نه الله تعالی ظالم سره جنگ کوه جنگ چا سره کوه نو بعض اوقات دغه ظالم وی مسلمان کلمو وای منځونه هم کوي او بغاوت کوي د اسلامي ریاست نه نو شریعت بیا سوې حکومت ته څه کوي ورسره اصلاح ور پسې ور واخلا می وها دا وسلطان کافر خو نه دي منځونه هم کوي الګا د اسلامي ریاست ته باغیان شي نو سپتا ولګیدا چې د جنگ بنیاد کفر نه دی د جنگ بنیاد څه دی ظلم دی د ظلم نه خپل ځان ډیفند کې او کزان نه ډیفند کې نو تباہ بشي صحیح نو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَلَجْتَاسُ مَخْبَمَخْشِي دا کسانو سره چې کفر کړي میدان کې فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا رِقَابَهُم نو څه کوي موږ پښتو کې وایو وای په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي. تاسو ګوړه وایو په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي څه کیږي
بس پوری چلے گی سٹ وہاں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ تر دې پورې چې تاسو وینه وبیوله. اذا أثخنتموهم اسخان معنا وینه بیول. نو وینه بیول څه خلک مشو څه زخمیان شو. ضروري نه چې ټول خلک دې مړ کړل، خو سره کړل زخمیان دې کړل. حتی اذا اسخنتمون تر دې پورې چې تاسو وینه وبیوله، روب او دبدبا او هیبت مقایم کو. نو چې هغه ویریدل چې دشمن دی ویریدو، نو صلی الله تعالی فرمایي اوس چې ویریدل او تاسو پته لرئ چې ټول اوس دې یری لرزيږي، نو فشد الوثاق. اوس ته جنگي قیدانو نشه دا څنګه چې بس جنگ لړلې او قیدان شروع کړل. نه جنگ سره ورته سره به قیدان نه شروع کړي، لومبه وای باندې هیبت راواله چې هغه خدای له ویریږي، نو چې ویریږي نو بیا یو ټرک کې شو. فشد الوثاق نو بیا مضبوط وتړ. اوس یو دې تړل جنگي قیدان دي جوړ کړ. نو سبا کې جنگي قیدانو سره جنگي قیدانو سره وسکه شرعاً د جنگي قیدی هلاکول ناروا دي. اللہ تعالیٰ فرمائی چې فَإِمَّا مَنْ لَمْ بَعْدُ یاد دین بعد احسان دے جنگی قیدیانو سرا او وَإِمَّا فِدَانْ یا بدلکے سشے اغسطل دی جنگی قیدیانو. خدا کلا کہ جنگی قیدی مفت خلاصے بطور احسان، مفت خلاصے بطور احسان، یا پا بدل سشے کے خلاصے او کلا بے خلاصے حتی تضع الحرب اوزارها د اوربند او د سیس فائر نہ بعد کہ جنگ لا شروع دے جنگی قیدیان دے خلاص رخوئی بیا اصدار اخلی بیا را دیگه جانتا ای کوئی لستا پر جیل کی سمودا سگڑان چرگان خوڑوی اس بخط تک رشوی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا نظام تا سار بکر نا ترغیب قیدیان ساتھی سو پوری جنگ بند شوی ندے. نو دا جنگ بندے دونا بعد دا ڈیپینڈ کئی چی اخلاصے نسنی اخلاصے مفت یوا کنسا شے پہ اخلی. نو پیغمبر علیہ السلام دوال تولی کے نصار احمد چلی جنگی قیدیانو قتل دا جائز نہ رہے ټول امامانو په نسبت باندې. حجاج ابن یوسف نامه کو مورد نے ظالم حکمرانو د بنی امیہ هغه یو جنگی قیدی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته پیش کړ. عبداللہ ابن عمر ډېر لوی فقيه او لوی صحابي دی، حضرت عمر زوی دی. هغه ته یو جنگی قیدی پیش کړ دې مړ کړ. ابن عمر انکار وکړ. هغه صرف ځان لپاره یو پروف پیدا کول غوښتل چې نه ابن عمر جنگی قیدی قبول کړی دی او قتل کړی دی. نو بس حجاج ابن یوسف کو مزاج دا چې خلک واخوي ګرځورو کوله وکړه دا یو مړ کی نو د نور تفاصیل اصلاح کړل بیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه ناروا دي شرعاً دا جائز نه دي. هم میدان جنگ کې به مړوي نو مړ دی چې جنگی قیدی نه کنه د پروټیکشن وشو. البته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې څه جنگي قیدیان داسې چې پیغمبر علیه السلام دا غي د قتلولو حکم کړو، خو هغه ایز پرزنر اف وار نه ایز وار کریمینل ایسه کړو وار کریمینل وغه لکه عقبه ابن ابي معيط د بدر قیدیانو کې دغه یو سره چې پیغمبر علیه السلام هلاک کړ. حضرت علی ته دې بوزه بار دا کار خلاص کړ ځکه دا وار کریمینل دی. تاسو شه وار کریمینل دی. د وحد قیدیانو کې ابو عزا پیغمبر اسلام دا وار کریمینل دی، دا بهر کا. د خیبر په قیدیانو کې کنانا يهوديان لوی سردارو ډېر لوی کریمینل سره وې د بد عهدی کړی دا څه کړی دي د بد عهدی کړی دا ډېر لوی کرایم دی. د فتح مکې په موقع پیغمبر علیہ السلام د لسو کسانو دا غي د قتلولو پروانه جاری کړې و. نور په ټول عمومي معفو ورکړه، ټول اهل مکه له سره عمومي عفو وکړه. حالانکه مکې والا پیغمبر علیہ السلام سره سکړي د پیغمبر علیہ السلام صحابه سره سکړي. یا سبحان الله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به خو کې رسای واجوله پدا کار باندې به کښو دا غریب بل ټول سرمن رېژنه. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په ګرم شګه به واجو د پاسه تیګه وکړي خو خو پیغمبر اسلام چې کله دغه مکې ته ورننه وته
نو حضور علیہ السلام حضرت بلال ته یو اعلان وکړ، ځکه خلک ډېر په هیبت چې نن خو زموږ خیر نشته، نن زموږ خیر نشته. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف د شلو نه زیات غټ جنگونه کړي مکی والو سره، د شلو نه زیات غټ جنگونه کړي، هر واري اٹیک مکی والو کړو. نو داسې خلکو باندې چې وسره شي سړی خو یې چې څه نور سره وکړه چې سر چپا مې کړی. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وردن نشو خلکو باندې هیبت راغی، ټول داسې منډې والے لکه دا میژ او لیم چې تختی د لیونه هیبت راغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زرا پوشو څه شو زرا پوشو، ټول بدن په آیرن کوټ کې پټو او سر باندې یو تور پټکي مبارکي خو دې هغه باندې د پاسه خود پروت، تاسو خود وایو د پاسه خود پروت پټکي د پاسه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوښ باندې ناشته، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اوښ رساني ولې و ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوښ حضرت بلال رضی الله تعالی په لاس کې رسای و. پیغمبر علیہ السلام چې خلکو ته د غریبان په ډېر په بد حالت سړی منډي وای، خزم منډي وای، ماشومان منډي وای، بزرګونو خلک یو خاطختی بل خاطختی. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره فوج سوره لزرا سوره لزرا ویل ایپه فوج په مکه ورننه وکړه. ها نه خو چې خدای اوس تخته کوم خوا د تیختم صلات نشته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بلال اور تیجی واذن فی الناس من دخل بیت الله فهو آمن، یو आवाज وکړه چې کیا بیت الله جوار تا او همسایګۍ ته ځان رسول محفوظ دي. خو چې حضرت بلال رضی الله تعالی دا جمله ویله خلکو ټول ویله بیت الله ته تختی صحیح، خو چې بیت الله د ساحې ته وردن نشوي بس شوي محفوظ شوي. خو بیا هم په د هیبت وخت کې سړي ته لارو ما خاړه ارسه صحیح سړي را کور لارو خطا شي ګله څنګه شیرشاه شیرشاه د چیت په ځای راز کو واخلي بیا ځکه هیبت کې خو سړي سنس کار نه کوي. نو بیا هم خلک ګډ وډو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تخپل تر حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ، سو حضرت عباس سلام ورته السلام علیکم. حضور علیه الصلاۃ والسلام وعلیکم السلام یا عمي اکا څنګه اوس بل بوډا ور سره حضرت ابو سفیان. سو حضرت ابو سفیان د مکی چیف دی، د پیغمبر خلاف د ټولو جنگونو قیادت هغه کړی دی، سر جنرال دی دچا د مکی والو لوی درستیز دی. د پیغمبر اسلام په جنگ کې مقابله کې باندې شه دی ولاړو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ. د پیغمبر اسلام پر دی نه دی صحیح دی خو سره دی بل څه خو سره دی. ذکر هغه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام بیبی د زمونږ مور ده، د معاویه خور ده رضی الله تعالی ام حبیبه. د پیغمبر اسلام خو سره دی صحیح، خو په جنگ کې مقابله کې لوی درستیز باندې ورته ولاړو صحیح. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان او جی ویرا چې د بوزم هغه ورته چې حضرت عباس یارو دوست او ورته یې ما ته ډیره خطر ده، ما خو چې څنګه ویني زما په خط پسترګو کې بیره تا د اوښکو په ځای باندې ویني راشي صبر راشي د اوښکو په ځای باندې په پسترګو راته ویني راشي او زما په خیال بل چاته نو وانه نه کی خپل براله په مرای کې نشي تا خو. پیغمبر اسلام حضرت عباس ورته وی ابو سفیان ته د خپل زوم پیژنې نه چې دا څومره پاک باز کړی دی ته دې پیژنې نه تر چې نن د کردار وګوره. حضرت عباس سلام وکړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله او دا الله پیغمبره هذا عمک ستا کا دې پیژند اکه ازګه بنی امیہ ده سره د بنی امیہ چیف ته پیغمبر اسلام بنو هاشم له تر ځانن دي تربران دي نو ورته اکا دې او دې پیژند هغه ورته او مرحبا بعمنا ابا سفیان صحیح اکا فخیر ستر مشي څنګه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وښه راکوشه ورته اکا څنګه طبیعت دې خده ټیک ټاکه صحت څنګه ده فلان فلان. حضرت عباس رضی الله تعالی ابو سفیان ته ګوري، ابو سفیان ورته عباس واقعي دا زما او ستا وراره دا ډېر لوی سړی دی، دا ډېر لوی کردار او ډېر لوی اخلاق مالک دی. کنه کدا سه حالت ما باندې راغله ازما وسوي نو ما په لاس کې سایز کړه دا ستا او زما وراره دا ډېر لوی سړی دی. دی واقعي د خدای پیغمبر دی، لوی مقام ورکړی دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خو چیف اف مکه دی څه شه دی خو چیف اف مکه دی او دا سردار سره چې وي نو د په پرستیج او په عزت باندې ډېر خوشحالي دي کنه خوشحالي دي
لکه چې مونږ وکړه چې سناتور صاحب د تمخې کو سره راولې خوشالي کنه خوشالي ټول قبيله هم خوشاله شي چې سناتور صاحب یا د منبر صاحب یا د ملک صاحب دا غي ډېر احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عباس وی ویدا چیف اف مکه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عارف ما ته پته ده چیف اف مکه د مکه سردار د مکه بادشاہ دی حضور صلی الله علیه وسلم ورته لوی مقام ورکړ حضرت بلال ته یو आवाज وکا من دخل دار ابي سفيان فهو امن څوک چې ابو سفیان کیسل ته ورسېدل هغه محفوظ دی ته مونږه هیڅ نه وایو اوس دا څومره لوی مقام دی حضرت عباس حضرت ابو سفیان ته ګوري وی تا سره خو یوازې لزان فکرو ستا په کیسل کې لږ زره خلک راځي څور راځي لږ زره خلک پکې راځي لږ زره خلک کستا کیسل ته ورته شو پیغمبر وی د ابو سفیان د وجه هغه معاف کی حضرت ابو سفیان بیا وی ځکه زوایم عباس چې دا واقعي د خدای پیغمبر دی دا ډېر لوی سړی دی دا ډېر لوی شخصیت دی خدای ډېر لوی مقام ورکړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخکې روان دی بیا وشه باندې د حضور علیہ السلام د اکال ور ده د حضرت علی خور ده سو ام هانه رضی الله تعالی عنها ام هانه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی خدمت کړې حضور علیہ السلام چې معراج ته نه چا کور نه تل د ام هانه د کور نه ځکه په خپل کور کې خاصه کمره پیغمبر ته تیار کړې صلی الله علیه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام د آرام لپاره هغه کمرې ته ورته د خپل اکا د لور د حضرت علی رضی الله تعالی د خور کور ته اوس دغه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها د دې مکه معظمه کې کوم کور چې وو نو په دغه کور کې د خپل خسرګنۍ څخه کسانو له پناه ورکړی و هغه مسلمانان نو چې تقریبا نو دوی ورته راځي نو چې خپل کور حضرت علی ته پته ولګېده چې زما د خور خو خپل خسرګنۍ کافرانو لسه کړی ده پناه ورکړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کیس سره هغه هغه ټول راوغسته او په دروازه ورمنډه کړه حضرت ام هانه ورته مخکې شو وی ما پناه ورکړی ده حضرت علی ورته ته زما خورې ته ما ته معلومه ډېر د لوی مقام مالک ډېر نیک مسلمان دی خدا د مر په الله دشمنان دي دا پیغمبر دشمنی چې موږ کوم ټف ټایم راکړه دي اته تمہارو زدا وړو زه پرېدم نه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها ته ګوره زما ورو دور انتظار وکړه پیغمبر سره خبر وکړه صلی الله علیه وسلم بدل ته ودرېږه قدم بنا حضرت علی مدري پیغمبر اسلام چې تاسو راته هیڅ نه راوړل حضرت ام هانه ورته السلام علیکم اخویا ورو کزه نه دي و اورورا السلام علیکم هو دا الله پیغمبر السلام علیکم و علیکم السلام یا ام هانه اکالو څنګه طبیعت خره ویجی فلانه او فلانه زما ان لازم فلانه او فلانه زما سرګنای ده زما لیورونه وای ورته تاسو ورته لیورونه و زما لیورونه دي ما ولا پناه ور کړی دا ضرور می تور راغسته دی وای زمړوم ضرور می تور راغسته دی وای زی وښنم پیغمبر اسلام حضرت بلال ته یو اعلان وکړ چې صرف دغه دعا یا درې نه چې د کور کې دن ندي من دخل بیت ام هانه فهو امن چا چې د ام هانه کور کې پناه واغسته دی بچ دی نو څخل کول ته ورمنډه کړی دن نشيږي د دیوال نزان دا ذکر پیغمبر اسلام مقصد خلق مړول نو خلق بچ کول خلق مړول مقصد نو سو خلق بچ کول مقصدو خلق ورمنډه کړه حضور صلی الله علیه وسلم چې لک سات وړاندې لاړو حضرت بلال ته اوس یو عمومي اعلان وکړ من اغلق عليه باب داره فهو امن چا چې ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړه کونډه نه راچولې بس د دروازه بند کړه نو دروازه پسې مو کولاوي نو بس خلکو خپل کورونو څور منډه کړه دروازې ځان پسې بند کړې حضور اسلام حضرت بلال ته اخذ خمګوره مرګرو ته وا اخذ خمګوره بیت الله تعالی رسول ځکه حضور صلی الله علیه وسلم چې انوانټډ انسیډنټ نشي لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے رسید حضرت بلال ته ورسې چت توخینه اذان وکړه حضرت بلال چت بیت الله توخته او اذان وکړه صحیح دا اذان معنا هغه وخت موږ کول نو خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي ټول خلک راځم شو د مکی والا ټول ناس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسه یو بیان ورته وکړ وې تاسو هغه خلک چې مالا مو ډېر ټف ټایم راکړه ما ته دروغجن وې ما ته جادوګر وې ما ته مجنون وې ما ته لیونی وې ما ته یعنی یو خبره تاسو پرې خو نه ده بیا مو زما مرګري په دې لارو کوڅو کې کشول تو سروټ کو مو اچول حضرت سمیہ هغه په میز دی مکړه غریبا حضرت یاسر بوډا سره هغه په میز دوه ځای کړ مونږ هم پرې نه خو دې ځانه مو اوستو صرف امو نه اوستو همیشه زمون خلاف کانسپیرسی او د سیسه وکړي چې دا ریاست ختم شي په مونږ باندې 100 واره اٹیکونه وکړل جنگونه مرا سره وکړل زمو زخمی کړم صحیح او دا ټول چې دا ټول دغه څه غلی ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخر کې ورته وې په فماذا تظن نبی استاد څه خیال زبسکو نو ټول خلق سره چت کو ابن صالح واخو ابن صالح
ته زمون ډېر خشته وره او زمون ډېر خشته وراره ته د دومره لوی اخلاق مالک چې مونږ تا نه سوای د احسان نه بل څه توقع نه لرو. پیغمبر السلام ورته اذهبوا فانتم متقوا الله ایدا رسول الله دې اچا تاسو نه وای خلصو کسان نمونه واغسته چې فلانه 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 دا وانټډ دي یکه درې خدای وي وو پکې سړیو وې دا خلک سړي دا وانټډ دي دا وانټډ تا دا معافي انکلود نه ده امنسټي هغه ته انکلود نه ده نو ټول معافي خو دا غلس کسان هغه ته انکلود نه ده اوس هغه لسو کسانو کې د ابو جهل دی او عکرمه رضی الله تعالی عنہ به صحابي ده دا خدای قرآن ایمان راوړ ورته یې چې ما خاون خو وانټډ دی ما خاون وانټډ دی هغه ته څنګه دا وانټډ خبر اورېدل پی اس ټي تخدیدل ورته ته پته چرته بتلې به زما ته خیال دی به یمن ته ځان رسي چرته بسي یمن تور ابو رخ نشته الله خو چرته بسي نو یمن ته به ځان رسي نو زما په خیال هغه پورت ته رسیدلې جدي ته به ځان رسولې او شپ په اغستې عجیب یمن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته ګور وانټډ یقینا دې خو کده اوسم سرندر شي او کلمه وای او دین قبول کی بس دا پروټیکټډ دي هغه وی چې ورته دا خبر ورکم پیغمبر اسلام وای یقینا ورته دا خبر ورکم ورشه ورپسې هغه وی چې ممکن دی زما خبر باندې اعتماد ونه کې ځکه دا ورته پته زه مسلمان شوم نو چرته دا یې ځین کې چې دا زما خلاف د سیسه کړی دا ما بوزي ولا چې حلال دي بوزي ولا چې الله پیغمبر اسلام والسلام خپل پټکي مبارک سره راوغست ودا واخلا به تور ضمانت او سکیورټي ورته دا وخایا چې دا پټکي په پیژنې دا چا دی دا لنګوټه چا ده در پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا مال راکړي به تور شوټي په ما کو به اعتماد نه کوي خو دې پټکي والا باندې خو اعتماد شو خیانت نه کوي هغه دنیا ورانه دي چې خپل خبره مخالفت پاتان نه کوي. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه وخت په شک کې سو چې دا بیبي راوړه سره ریپورت تا ورته اکرمه ایو سدي وی تر دا کنه چې واپس دې بوزم وینا ما خو علی زوان تلین نه ورته نه دا لنګوټه پیژنې دا خود محمد صلی الله علیه وسلم ودای به تور شوټی ما ترا کړی تعالی د موافقه اعلان کړی دی کته سرندر شي واپس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی دې چې کله ناشتي نو د ابو جهل بده بم نه وای ځکه پلار دی چې دې کله ناشتي ها د دې پلار به چرته بد ذکر نه کوي ځکه ممکن ده د اشتعال کې راشي یعنی خامخا یو سړی ذلیل کول خو نه دی پکار. پیغمبر اسلام عالی اخلاق دا چې ابو جهل خو زما ډېر لوی دشمنو خدای زیه مسلمان شوی دی مونږ سره ناشتي د موجوده کې وکړه د ابو جهل بده تذکرہ نه کوي هغه باندې ډیسکس کوي نه نو په دغه لسو کسانو کې بل عاقبت صرف دې کسانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مړکل باقي وو کسان هغه موافقه هغه دې چې مړکل هغه درې هغه هم چې مړکل هغه په کرایم نه دی مړکړي یعنی وار کرایم باندې هغه اصلیت کې هغه په بلډ کې انوالو سکین والو قتل کړو او چې قتل کړو د دې نه علاوه یو کس هغه اسود دغه نامه ده چې پیغمبر اسلام لور حضرت زینب شهیده کړې و چې کړو هغه وانټډ کسانو چې څنګه قتل کړي دي خو هغه پیغمبر اسلام والسلام پر روان دي او یو سپینه جنډه چې پکړو صحیح سرندر کیږي پیغمبر اسلام ورته راځي حالانکه وانټډ قاتل مو د پیغمبر دلور او پیغمبر ویلی مو چې دی راولي دی بمړو ځکه د ظلم کوي د زمانول بلا وجه قتل کړي شهید کړي چې کله هغه سپینه جنډه چې کړي پیغمبر اسلام والسلام ورته کین مکینو روایت نغوی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اهلا بک ځا خلاص وي نو بس اخري کې دغه درې کسان ځکه د هغه چې څوک قتل کړیو دغه وارثانو نه معاف کړ پیغمبر اسلام یې ډیماند وکړ چې کله مسلمانان شي نو تاسو خوغه یې ډور غریبانو ته تکلیف کړو ای نه کله مسلمانان نشي کدا جنت ته لاړ شي صحیح خدای دمر له ظلم کړی دی چې موږ غواړو چې دینه قصاص راوړل شي نو تفصیل به ان شاء الله يا بل وضع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا الحمد بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وصلاة الله وتعالى الليل وعنا النهار والله خير الحافظات والله الرحمن الرحيم.